الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمدللہ سب تعریف صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لے ہے جس نے ہم لوگوں پر مہربانی فرما کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، کھانے پینے کے لیے رزق دیا، جس نے ہر طرف سے ہم پر رحم کیا، جس نے سارے عالم کے مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ ہم سب کو چاہے کہ صرف ان کی عبادت کرنا، ان کی عبادت میں کسی کا شریک مت کرنا۔ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آیت الکرسی کے بارے میں، آیت الکرسی کا کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں سے عظیم آیت ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تب صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی قرآن مجید میں سب سے افضل آیتیں ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا، آیا ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ مسلم شریف صلاۃ المسافر باب فضل سورۃ الکہف و آیت الکرسی۔ اس حدیث سے یہ سمجھ جاتے ہیں، یہ علم ملتا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑا افضل سورہ، سب سے بڑا افضل آیت کون ہے؟ تب اس صحابہ نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، یہ اللہ کی کتاب میں قرآن مجید میں سب سے افضل، سب سے بہتر آیتیں ہیں۔ دوسرے حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ان کا زکوٰۃ الفطر کی حفاظت پر مامور ہونا اور ایک شخص کا 3 دن آ کر چوری کی کوشش کرنا۔
रोजाना गिरफ्तार होकर मिन्नत करके छूटना और तीसरी दफा गिरफ्तार होने पर उन्हें यह बताना मज़कूर है कि जब तुम बिस्तर पर आओ तो एक आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तो लाजिम अल्लाह की तरफ से तुम पर एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर होगा और तुम्हारे सबे करने तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मर्तबा भी उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे कैद का क्या बना? मैंने सारा किस्सा सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो उसने तुम्हें साज बताया, हालांकि वो बहुत झूठा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो शैतान था। बुखारी की रिवायत है। इस हदीस से मुझे यह इल्म मिलता है कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बैतुल माल जो है ज़कातुल फितर का जो माल है उसको देखभाल करने के लिए मुकर्रर किया था रात में। तब एक लोग ने आया चोरी करने के लिए, तब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको गिरफ्तार किया। तब उन्हें मिन्नत किया कि जब मिन्नत किया तब उसको छूट दिया था। फिर दूसरे बार आया तब भी मिन्नत किया, तब भी छूट दिया। तीसरे बार जब आया तब उस शख्स ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा है कि मैं तुझे एक बात सिखाऊंगा, अगर बिस्तर पर जाओ, अगर एक कहो और ये आयतुल कुर्सी कहो तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता मुकर्रर कर देंगे जो तुझको सारी रात में हिफाजत में रखेगा। जब सुबह हुआ तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सुबह के वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पूछा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे कैद का क्या बना? तब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सारे किस्सा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बयान किया। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, याद रखो उसने तुम्हें साज बताया, हालांकि वो बहुत झूठा है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो शैतान था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि तुझे वो अच्छा बात सिखाया, दुरुस्त बात सिखाया, लेकिन वो बहुत झूठा है, वो शैतान था। इसलिए हम लोगों को भी चाहे कि हमने जब बिस्तर पर जाए सोने के लिए, नींद आने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना जरूरत है। इस हदीस से आयतुल कुर्सी की फजीलत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी होने की तस्दीक भी मालूम हुई। अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राज है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिले से सिवाय मौत की कोई और चीज नहीं रोकेगी। उमामा रज़ियल्लाहु ताला अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज दिन रात में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम पर 5 वक्त नमाज को फर्ज किया। इस नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद जिस शख्स ने आयतुल कुर्सी कहेगा, नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े जिस शख्स ने, उसे जन्नत में दाखिल होने की सिर्फ एक रुकावट है कि मौत। जब वो मौत आएगा, उनको मौत आए तब भी वो जन्नत में जाएगा। इस हदीस से यह समझ जाते हैं कि फर्ज नमाज के बाद जिस शख्स ने आयतुल कुर्सी पढ़ लेगी उसको जन्नत में जाने के लिए रुकावट सिर्फ वह है कि मौत, अगर वो उनकी मौत आए तो वो जन्नत में जाएगा।
सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने हम सब को हर फर्ज नमाज के बाद और सोने के बाद नींद आने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए तौफीक फरमाए। सबने कहो अल्लाहुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।